दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गल होएगी उस पंथक इकट्ठ ते उस दे विच होईयां विचारां बारे जो कि अमृतसर दे गुरुद्वारा श्री मंजी साहब दे दीवान हॉल विखे सद्या गया। इस इकट्ठ नूं श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप के सद्दे उत्ते सद्या गया सी ते इस दी अगवाई जिहड़ी सी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वालों अकाल तख्त साहब के जत्थेदार वालों की गई। हालांकि ये एक निरोल तौर पर अकाली दल का मंच सी लेकिन इसनूं एक पंथक इकट्ठ वजों दर्शाउण दीयां कोशिशां भी रहीआं। अज आपां समझण दी ते डीकोड करन दी कोशिश करांगे कि इस मंच तो की सुनेहा दिता गया, क्योंकि बेशक अकाली दल ने एक सियासी मैसेज अपने ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी या किसी होर पार्टी ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ इच्छुक रहे हो सकते हैं। एक बहुत ही बारीक जा मैसेज सी जिसनों कि सिखां दी सिरमौर जथेबंदियां दे सिरमौर लीडरां दे जरिए भी दुआउण विच अकाली दल की लीडरशिप कामयाब रही। बेदबी दियां हाल ही दे दिनां विच होईयां घटनावां जो कि मौजूदा कांग्रेस के कार्यकाल दौरान हुंदियां ने उन्हां दा एक बेस बना के अकाली दल ने अपनी उसे सियासत नूं दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। एक नवा वखरा पंथिक गेयर पाउण दी अकाली दल की एक कोशिश सी, क्योंकि 2015 दियां जिहड़ियां बेदबी दियां घटनावां बुरजवार सिंह वाला बरगाड़ी वगैरह विखे होईयां उन्हां तो काफ़ी पार्टी डिसक्रैडिट हुंदी हुई या तुरी चली आ रही सी। सो किस तरीके नाल उस स्पायरल जिहड़ा तोहमतां दा अकाली दल के खिलाफ इन्हां बेदबियां दे कॉन्टैक्स विच लगदा रहा उस तो निकलिया जाए तो मौजूदा स्थिति दे विच दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान वजों मनजिंदर सिंह सिरसा की वापसी तो लैके बेदबी दी घटनावां ये सारे इशूज़ नूं एक ही मंच तो एड्रैस करने की कोशिशां इस पूरे दी पूरे पंथक इकट्ठ विच कीतियां गईयां। सो बेशक इस पंथक इकट्ठ दे या पंथक जिहड़ा मंच सी उस दे विच अकाली दल के लीडरां दे उन्हां भाषणां नूं आपां इग्नोर कर सकते हैं, उन्हां वल्लों जो भी कहा गया उसनूं आपां पूर्ण तौर पर इग्नोर करते हैं, लेकिन आपां जो श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वालों कहा गया उसनूं इग्नोर नहीं करना चाहांगे, क्योंकि उस दे विच एक बड़ा ही गंभीर मैसेज भी छुपिया हुआ सी। कई गल्लां बातां बहुत तर्क संगत सी, लेकिन मोटा मोटा जे आपां निचोड़ उस पूरी गलबात दा कड्ढीए तो वो यही सी भी अज की तरीक दे विच सिख जिहड़ी संस्थावां हैगियां ने पंथक संस्थावां ते अदारे खास करके शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो काफ़ी खतरे दे विच है। अकाल तख्त साहब भी खतरे दे विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी दे इन्हां केसां या उस 18 दिसंबर की घटना का एक सीधा हवाला दिंदियां होया ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां वल्लों ये दस्सिया गया कि SGPC नूं ही टारगेट किया गया सी। इस बेदबी की कोशिश का जिहड़ा मकसद निरोल मकसद सी वो ये सी कि मर्यादा उस दिन भंग हो जाए, यानी कि जदों वो एक जिहड़ा एक्यूज्ड सी उसने छलांग लगा के जंगला टप के अंदर जाने की कोशिश की जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होया होया सी। वो जिहड़ी कोशिश सी उस दे विच बेदबी करन तो भी एक वड्डा मकसद सी, उस दे पिछे दा मकसद सी SGPC नूं डिसक्रैडिट करना, उस दे प्रबंध उत्ते वड्डे सवाल खड़े करवाना ते उस तो बाद सिखां दे या पंथक अदारियां नूं वीकन करना। सो इस चीज़ का डायरैक्ट सुनेहा ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां वल्लों दिता गया। और पहला उन्हां वल्लों ते SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वल्लों जिहड़ियां दो बड़ियां महत्वपूर्ण गल्लां बातां बेदबी के केसिस के संदर्भ में कीतियां गईयां ने उन्हां नूं सुण लैंदे आ। इन्हां लीडरां दे इन्हां स्पीचां दे विच जिहड़ा मैसेज सटल मैसेज सी उसनूं मैं बाद दे विच इंटरप्रेट करांगा। सब तो पहला एक नज़र पा लैंदे उन्हां स्पीचां दे कुछ अंश जो कि थोड़ी नज़र करने बड़ी जरूरी है। तो ध्यान नाल सुणिओ ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जिहड़ा बेदबी के संदर्भ दे विच ते SGPC नूं टारगेट किवें करन दीआं कोशिशां कुछ शक्तियां वल्लों कीतियां जा रहीआं ने उन्हां नूं इस इन्हां बेदबी दी कोशिशां का एक डायरैक्ट सबब दस्सिया। सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच 18 तरीक की रात नूं ओ दुष्ट जंगला टप के अंदर दाखिल होया। उहदा मकसद की सी? उसका मकसद जिहड़ा सी वो श्री हरमंदर साहब जी दे अंदर चल रही निता प्रति जिहड़ी मर्यादा है रहराज साहब जी का पाठ उहनूं खंडन करना सी। जे किते खुदा ना खास्ता वो अपनी इस घनौनी करतूत नूं करन दे विच कामयाब हो जांदा, सचखंड श्री हरमंदर साहब दे अंदर चल रही नितापति मर्यादा रहराज साहब दा पाठ खंडन करन दे विच कामयाब हो जांदा तां एक नैरेटिव सिरजिया जाना सी, एक बिरतांत सिरजिया जाना सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री हरमंदर साहब जी की मर्यादा नूं बचाउण तो कामयाब रही है। तो फिर होना की सी? फिर उही कुछ होना सी जो पहलों हुंदा आया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के मूहरे धरने होने सी, मुजाहरे होने सी और एक बहुत वड्डा जिहड़ा है श्रोमणी कमेटी नूं टारगेट करने दे वास्ते इस संस्था नूं कमज़ोर करने दे वास्ते एक बवाल, एक भवंडर, एक तूफान जिहड़ा है वो खड़ा किया जाना सी और इहदे नाल नाल श्रोमणी अकाली दल नूं भी निशाना बनाया जाना सी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी कमेटी नूं रूल कर रहा है। ये साजिश से
ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ 800 ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਖਵਾੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਤਾ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਜੇ ਦਾਸਤਾ ਬਣ ਗਏ ਫੇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ, ਖਵਾੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਦਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਸਤੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ ਤਕੜਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਕੜਾ। ਖਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਦਾਸਤੇ ਪਾਓਗੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 800 ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਡਰ ਜਾਂ ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 70 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਨੂੜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਨੂੜ ਪੁਲਿਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਆਪੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ,
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो जथेदार साहब ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ, ਵੈਲ ਟਾਈਮਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਦਾਰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। 2017 ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲੇਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਸੋ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਮੀਂਡ ਮੇਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਯੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਉਡੀਕ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।